جناب نصیر احمد ناصر صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نصیر احمد ناصر صاحب۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں آج کی اس سیمینارز کے میزبان پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الرحمان صاحب کا۔ میں شکر گزار ہوں آج کی مہمان مقرر میرے دوست محترم طاہر قریشی صاحب، جنہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ دیار غیر میں گزارا، لیکن وطن کی محبت، ملت کی محبت انہیں بے تاب رکھے ہوئے ہے۔ میں اشتیاقاً گوندر صاحب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کی تقریب کی صدارت محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب، ڈین فیکلٹی آف اسلامک لرننگ کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس تقریب میں مدعو کیا اور سرپرستی فرمائی۔ بلا شبہ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محمود صاحب، جن کی کاوشوں کوشوں سے اس طرح کے سیمینارز، کانفرنس آئے روز 3-4 بیک وقت ہوتی ہیں، اور وہ پوری حوصلہ افزائی اور سرپرستی کرتے ہیں۔ بلا شبہ آج کا جو ٹاپک ہے یہ اپنے اندر بڑی وسعت رکھتا ہے، اور بے پناہ اس سے جڑے ہوئے جو واقعات ہیں وہ موجود ہیں۔ مسلمانوں کے حوالے سے نشیب و فراز اسی ٹاپک کا حصہ ہیں۔ میں آج پہلی بار اپنی گفتگو کے لیے کچھ چند جو فکرے ہیں وہ لکھ کر لایا ہوں، چونکہ میں سمجھتا تھا کہ آج میرے سامنے جو لوگ موجود ہیں وہ مجھ سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، لیکن کم علم والوں کو بھی سننا چاہیے۔ بہرحال آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت بھی اور ہمیشہ سے پورے عرض پر ہمہ پہلو کشمکش رہی ہے، اور موجودہ دور میں مغرب کے مؤثر طبقوں نے اس کشمکش کو پوری دنیا میں پھیلا دیا ہے۔ مسلم دنیا میں بجا طور پر سمجھا جاتا ہے کہ مغرب کی سیاسی، فکری اور عسکری قوتیں انہیں مغلوب رکھنے، محکوم بنانے اور ان کے وسائل پر قبضہ جمانے کے ساتھ ساتھ ان کے عقیدے کو اپنی یلغار کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ دراصل اسلام کی قوت شکست کا راز حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان و یقین اور آپ کی ذات سے والہانہ محبت وابستگی سے میں ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنا سارا زور یہ بات ثابت کرنے میں لگا دیا کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ رسالت درست نہیں تھا، اور قرآن آپ کی تصنیف کردہ کتاب ہے، وہ بھی عیسائیوں اور یہودیوں سے مانگ تانگ کر اور اپنے مضامین و اسلوب اور بے ربطی و تکرار کی وجہ سے کلام الہی کہلانے کا مستحق نہیں۔ سینٹ جان آف دمشق حضرت عمر بن عبدالعزیز سے قبل عموی دربار میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھے اور اسلام سے ناواقف نہیں تھے۔ وہ الزام تراشی کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بنی اسماعیل کی اولاد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے معاذ اللہ جھوٹے نبی نمودار ہوئے، اور وہ تورات اور انجیل سے واقف تھے۔ ان کی کچی پکی معلومات کے بل پر انہوں نے عیسائیت کی ایک تحریف کردہ شکل وضع کر کے پیش کر دی، پھر لوگوں سے تسلیم کرا لیا کہ وہ خدا ترس انسان ہیں، پھر یہ افواہ پھیلا دی کہ ان پر آسمان سے کتاب مقدس نازل ہوئی۔ عیسیٰ اور موسیٰ کی طرح وہ اپنی وحی کی صداقت پر کوئی گواہی پیش نہ کر سکے، اور نہ کوئی معجزہ ایسے شخص کی بات پر کیسے اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ یعنی یہ
हर्जा शाही शुरू से चली आ रही है, जिसने अपने मुंह बोले बेटे ज़ैद की बीवी से शादी कर ली। अब्दुल मसीह अल कुंदी ने भी इसी तरह की हर्जा शाही की। अहले मगरब के यहाँ साइंटिफिक अंदाज़ फ़िक्र, अलमियत और जानबदारी के नारे भी हैं और मुनसफ़ाना मामले के दावे भी हैं, लेकिन अहले मगरब की रवश और सोच में कोई बुनियादी तब्दीली नहीं आई। प्रोफेसर मोंटगोमरी, वाट, केंट क्रेग, वेटिकन ने भी इसी तरह के तसबाना और इल्ज़ाम तराशियाँ लगाई हैं। 20वीं सदी में भी इसी दौर में भी आपने देखा कि बाद सियासतदानों दानिशों ने भी तसबाना रवैये अपनाए। 11 सितंबर 1990 को अमरीकी कांग्रेस से खिताब करते हुए अमेरिका के सदर जॉर्ज बुश ने कहा था, हम आज एक मुनफरद और गैर मामूली तारीख़ी लम्हे की दहलीज़ पर खड़े हैं। खलीज का बहरान बिलाशुबा ख़तरनाक और गंभीर है, लेकिन इसके साथ साथ एक नादर मौका भी फराहम कर रहा है। इन आफतज़दा अयाम के गुबार से हमारा 5वां मकसद बरामद हो सकता है, यानी एक नया आलमी निज़ाम। 6 मार्च 1991 को यकतरफ़ा खलीजी जंग में कामयाबी के फ़ौरन बाद अमेरिका के सदर बुश ने दावा किया था, अब हम एक नई दुनिया को अपनी आँखों के सामने उभरता देख रहे हैं। अगस्त 1990 से मार्च 1991 तक सदर बुश ने 42 बार अपनी तकरीर में पूरे ज़ोर शोर से इस जहान नौ की तामीर को मुस्तकबिल की अमरीकी पॉलिसी की असास करार दिया। मगर इस नई दुनिया की ताबीर बड़े खुशनुमा अल्फाज में कर रहा है। अमरीकी सदर के अल्फाज में एक ऐसा नया दौर जो ताकत के इस्तेमाल के ख़तरात से पाक हो, बज़ाहिर मगरबी लीडर और दानिश्वर कहते हैं कि ये नई दुनिया इसलिए नागुज़ीर हो गई कि यूरोप में अक़वाम आलम के दरमियान ताल्लुकात का जो निज़ाम बनाया था वो टूट फूट चुका है, नज़रियाती कश भी ख़त्म हो चुकी है। लेकिन मगरब खुद जानता है कि असल बात ये नहीं, बल्कि इंसान जहान नौ की ज़रूरतमंद इसलिए है कि मगरब की बेखुदा तहज़ीब और इसकी आलमी क़यादत अंदर से खोखली हो चुकी है और इनकी कोख से अब इंसानों के लिए दुख, अलम और तबाही के अलावा कुछ बरामद होने वाला नहीं। अगर 1914 से अमन आलम बार बार तहबाला होता रहा तो वो भी इस तहज़ीब की वजह से, चुनांचे अब इंसान को अमन इंसाफ हासिल हो सकता है तो एक तहज़ीब है वो खुदाए वहद की बंदगी पर कायम हो। हफ्त रोज़ा इकानमिस्ट के अल्फाज हैं, मुस्तकबिल में अगर कोई तारीख़ साज वाक़या रूनुमा होगा तो गालबन इन अमूर के गिर्द जो गैब में है और जिनके इल्म बरादर इस्लामी बुनियाद परस्त हैं, इसलिए जहान नौ की तामीर और क़यादत के लिए असल कशमकश मगरब और इस्लाम की इस खुदा परस्ताना तहज़ीब के दरमियान होगी जो 1000 साल तक दुनिया पर गालिब रही और तहज़ीबों के इस तसादम में मगरब की आलमी क़यादत दौ पर लगी हुई है। वो लिखता है, हमें इत्तेफाक इस बात से है कि मगरब की लिबरल डेमोक्रेसी की तारीख़ ख़त्म होने पर आ गई है, लेकिन अब तारीख़ का एक नया दौर जो इस्लाम का दौर होगा। मगरब के सियासतदान और दानश्वर मुस्तकबिल के पर्दे में पनाह इस तहज़ीबी कशमकश के अमकान से खूब आगाह हैं, इसके लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इसका इज़हार दानश्वरों की हालिया किताबों और मज़ामीन के इंतहा पसंद अनवानात में होता है। इस्लाम की तलवार, इस्लाम का खंजर, जाहरियत पसंद इस्लाम, इस्लाम का गैज़ व गज़ब, मुसलमान आ रहे हैं। 7वीं सदी के बाद इस्लाम फिर जलगार का है, वगैरह वगैरह। चूँकि वक्त कम है तो मैं सिर्फ यानी जो चैलेंजेस हैं उसमें भी थोड़े से मैं गुजारिश करूँगा। हमें इस वक्त जो वसी पैमाने पर आमतुल मुस्लिमीन की दीनी और अखलाकी तालीम और तरबियत के बगैर मुआशरे में ये इस्तेदाद पैदा होगी ना होगी कि इस पर अहकाम इलाही नाफज किए जा सकें और आम लोग दीन की नुसरत में अपना हिस्सा डालने के लिए आगे बढ़ें। चुनांचे इस तालीम और तरबियत के लिए कसरत से मौसर इक़दाम करना ज़रूरी हैं। मुस्तकबिल अपना बनाने के लिए इस इंतहाई तेज़ रफ्तारी से बदलते हुए ज़माने पर अपनी गिरफ्त कायम करना, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जदीद टेक्नोलॉजी, दूसरी चीज़ें, और ख़वातीन मुस्तकबिल का हरावल दस्ता हैं, हमारी उम्मत की निसफ़ हैं। इनको दीन की हदूद में मुआशरे में इसका सही मुकाम दिए बगैर हम सिर्फ़ एक पहिया से मुस्तकबिल की मंजिल पर नहीं पहुंच सकेंगे। एक चैलेंज मगरब में इस्लाम और मुसलमान का है। मगरब के अंदर से इस्लाह खैर की तमाम मुमकिन क़ुव्वतों को जमा करके इनका वज़न इस्लाम
کے پلے میں ڈالنے میں ہے۔ جو ملک مسلمانوں اور اسلام کے نبرد ازما ہیں، ان کے بارے میں وہ سوچ سمجھ کر مناسب حکمت عملی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ ایک بار پھر آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ جناب نصیر احمد ناصر صاحب بالخصوص اہل مغرب کے رویوں کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ حاضرین محترم، علامہ اقبال نے کہا تھا، رہے گا راوی و نیل و فرات میں کب تک، تیرا سفینہ کہ ہے بحر بے کراں کے لیے۔ نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں کسی مرد راہداں کے لیے۔ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ یہ ہم